Hello students, in the last class we have seen the triangle inequality and its extension to n real numbers. The triangle inequality, the standard form is for two real numbers. That is, if a and b are any two real numbers, then modulus of a plus b less than or equal to modulus of a plus modulus of b. That is a basic form of triangle inequality, and it can be extended to three real numbers, four real numbers, etc. Finite number of real numbers. We have extended it to n real numbers as modulus of a1 plus a2 plus etc. plus an less than or equal to modulus of a1 plus modulus of a2 plus etc. modulus of an. Modulus of a sum equal to sum of the moduli. That is the basic meaning of triangle inequality. Today we are going to prove a corollary for the triangle inequality. What is a triangle inequality? Says about modulus of a plus b less than or equal to modulus of a plus modulus of b. Here the corollary is for all real numbers. If a comma b are any two real numbers or a b element of R, then the corollary has two subdivisions, subdivision A and subdivision B. Triangle inequality says that modulus of A plus B less than or equal to modulus of A plus modulus of B. Then the second part of the corollary is about modulus of A minus B. Modulus of A minus B. It is also less than or equal to modulus of A plus B less than or equal to modulus of A plus modulus of B. Modulus of A minus B less than or equal to same RHS, modulus of A plus modulus of B. That is a second part of the corollary. And the first part of the corollary is about modulus of A minus B, I say. Modulus of A minus B, but it is greater than or equal to. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ greater than or equal to. Greater than or equal to. Modulus of A minus B ആണ് greater. അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയ modulus of A minus B. ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചെഴുതുന്നത് greater than or equal to. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇത്തിരി modulus of A minus B റൈറ്റ് സൈഡിൽ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറേയും കൂടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും കുറേയും കൂടെ ഉണ്ട്. Modulus of A minus modulus of B. ഇപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്ന അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? Modulus of mod A minus mod B less than or equal to modulus of A minus B. We can read it as modulus of A minus B greater than or equal to modulus of mod A minus mod B, and the second one modulus of A minus B less than or equal to mod A plus mod B. That is, modulus of A minus B has the lower bound mod A minus mod B, and modulus of A minus B has the upper bound modulus of A plus modulus of B. ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി modulus of mod A minus mod B, ഇതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി mod A plus mod B നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ modulus of A minus B ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയാം. ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ ഇനിക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. modulus of mod A minus mod B less than or equal to modulus of A minus B. Subdivision B കൂടെ ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. less than or equal to modulus of A plus modulus of B. That is, modulus of A minus B lies between these two real numbers, positive real numbers. Modulus is a positive number. Sum of the two modulus positive number. അപ്പോൾ ഇതിനും ഇടയ്ക്കാണ് modulus of A minus B കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് corollary പറയുന്നത്. That means the corollary gives a lower bound modulus of mod A minus mod B and an upper bound modulus of A plus modulus of B to the difference, modulus of the difference of two real numbers A and B. A minus B എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസിന്റെ മോഡുലസിന് ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് ആദ്യം കാണുന്നത്, ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് രണ്ടാമത് കാണുന്നത്. Lower bound and upper bound are positive since modulus of A minus B. A minus B can be negative, but modulus of A minus B is a modulus and it is a positive or zero. അപ്പോൾ ലോവർ ബൗണ്ടും അപ്പർ ബൗണ്ടും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് മോഡുലസ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ഓർ സീറോ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ അതിനെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ക്യാൻ സേ, ഇതൊന്നും എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? മോഡുലസ് ഓഫ് A minus B lies between
ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഏതാ മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ആൻഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി. ഇങ്ങനെയൊന്നും ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഗീവ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് ആൻഡ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഫോർ മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. വേണേൽ അങ്ങനെ ആകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗീവ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് ആൻഡ് അപ്പർ ബൗണ്ട്. ലോവർ ബൗണ്ട് മീൻസ് അതിലും താന്നത് പോകത്തില്ല. മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബിയേക്കാളും താന്നതിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. മോഡ് എ പ്ലസ് മോഡ് ബി ഇതിനേക്കാളും കൂടി ഇതിന് പോകത്തില്ല. മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലാണ്. ഫോർ മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. അത് വേണമെങ്കിൽ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഫോർ ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇങ്ങനെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതല്ല. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. നൗ we can go to the proof of triangle corollary. These are all known as triangle inequality itself. ഈ corollaries-നെ triangle inequality എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കും. ഈ റിസൾട്ടിൽ രണ്ടിൽ പലതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് അന്നേരം ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ കൊറോളറി എന്ന് പോലും പറയാറില്ല. ബൈ ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ട്സ്. ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാകാം. മോഡുലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്നാകാം. മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്നാകാം. മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ അങ്ങനെ വായിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ഇനീക്വാലിറ്റി ആയിട്ട് പറയാം. മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊറോളറി ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒറ്റ ഇനീക്വാലിറ്റി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. എക്സാമിന് കൊറോളറി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ ഇതാണ് നല്ലത്. മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കാണ്. ഏത് നമ്പേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കാന്ന് ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റത്തില്ല. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എത്ര കാണാതെ പിടിച്ചാലും ഇത് മറന്നു പോകും. മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി, ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, ഇതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തരാം. അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അനാലിസിസ് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം. മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് മോഡുലസ് ആണ്. ടു നോൺ നെഗറ്റീവ്, സീറോയും ആകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം. നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽസ്, ടു നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽസ് എ മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ആൻഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക. സമയം പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ സെൻസിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേപ്പർ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം ആത്യന്തികമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. Apart from the university examination, you have to study the subject, and when you go for higher studies, you have to remember or apply the concepts. Then you can study in this method. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കാം, ഇതൊന്നും പറയാതെ പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇത്തരം പേപ്പറുകൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Now we can move to the proof of subdivision A. സബ്ഡിവിഷൻ എയുടെ പ്രൂഫിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തിയറം 18 പാർട്ട് സി ആണ്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ഡിവിഷൻ എ മാത്രം. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. വി സേ ദാറ്റ് മോഡ് എ ഇതൊരു നമ്പറിന്റെ മോഡുലസ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. മോഡ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ 18C പ്രകാരം നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് മൈനസ് സിക്കും പ്ലസ് സിക്കും ഇടയ്ക്കാന്നാണ്. ഒരു നമ്പറിന്റെ മോഡുലസ് സിയേക്കാൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മോഡുലസ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനായിരിക്കണം, അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. മോഡ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് മൈനസ് സിക്കും പ്ലസ് സിക്കും ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മോഡുലസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആണ്, മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവിനും മൈനസ് മോഡ് എ മൈനസ് ബിക്കും ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവിനും മോഡ് എ മൈനസ് ബിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. ഏതാ മോഡുലസ് എടുക്കാത്ത നമ്പർ? മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മോഡുലസ് ആണ് സിയേക്കാളും ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡുലസ് എടുക്കാതെ ഈ നമ്പർ ഏതാ മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി
ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ -c ആൻഡ് c എന്ന് 18c ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 18c ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് a മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് a ബിക്കും പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് a ബിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതിന്റെ മോഡുലസ് ഇല്ലാതെ ആലോചിച്ചാൽ മോഡ് a മൈനസ് മോഡ് ബി, അത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ആകാം. മോഡ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു. മോഡ് ചിലപ്പോൾ ചെറുതാകാം, മോഡ് ബി വലുതാകാം. അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ഒക്കെ ആകാവുന്ന നമ്പറാണ് മോഡ് a മൈനസ് മോഡ് ബി. In order to prove that, first we consider a equal to ഇങ്ങനെ എഴുതാം. പലതരത്തിൽ നമുക്ക് a എഴുതാം. ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് a മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി എന്നാണ് a എഴുതുന്നത്. Then taking modulus implies modulus of a equal to, ഇങ്ങനെ എഴുതിയ modulus of a എന്ന് പറയുന്നത് modulus of a മൈനസ് ബി ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണ്, പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം. Implies modulus of a equal to modulus of a മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി. അത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ്. ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് a മൈനസ് ബി പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് നടുക്കത്തെ പാർട്ട് നമുക്കിനി വേണ്ട, ഇത് നമുക്കിനി വേണ്ട. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എന്തെഴുതാൻ പറ്റും? മോഡുലസ് ഓഫ് a മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് a മൈനസ് ബി. മോഡുലസ് ഓഫ് a മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി, ഇതിന്റെ മോഡുലസ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ട് a ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി. നമ്മുടെ സി ഇതാണ്, സി മോഡുലസ് ഓഫ് a മൈനസ് ബി എന്നും ഇവിടുത്തെ എക്ക് പകരം മോഡ് a മൈനസ് മോഡ് ബി എന്നുമാണ് വരേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. മോഡ് എ എന്ന് കാണുന്നതാണിത്. അപ്പം പുറത്തെ മോഡുലസ് സിമ്പൽ ഇല്ലാതെ മോഡുലസ് ഓഫ് a മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി 1. ആൻഡ് ദെൻ വി കൺസിഡർ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ്. വി റൈറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് എ. ബി ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് എ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ദെൻ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് മോഡ് ബി, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ്, മോഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മോഡ് ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് എ എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ plus modulus of a, modulus of b minus a plus modulus of a. Then mod b minus mod a, ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പാർട്ട് നോക്കിയ mod b minus mod a less than or equal to modulus of b minus a. modulus of b minus a എന്ന് പറയുന്നത് modulus of a minus b എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ നമ്പറിന്റെയും അതിന്റെ നെഗറ്റീവിന്റെയും a equal to modulus of a equal to modulus of minus a, നമ്പറിന്റെ സൈൻ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ലല്ലോ മോഡുലസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി നമുക്ക് എന്താ എഴുതണ്ടേ? ഈ പാർട്ട് കിട്ടി. a ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി 1 ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി മൈനസ് സി, നമ്മുടെ സി ഏതാ? മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി. മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ മൈനസ് സി മോഡ് ബി മൈനസ് മോഡ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ്, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ആണിത്. മൈനസ് ഓഫ് മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും മാത്രം കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. മൈനസ് ഓഫ് മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി, ഇതെന്താ? മൈനസ് സി അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് സി, സോറി, തിരിച്ചാ നമുക്ക് വേണ്ടേ. മൈനസ് മോഡ് എ മൈനസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി എന്നാണ് വേണ്ടത്. അത് ഓക്കെയാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ബൈ മൈനസ് സൈൻ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് ഓഫ് മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് മോഡ് എ മൈനസ് ബി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി, ഓർ മൈനസ് മോഡ് എ മൈനസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മോഡ് എ മൈനസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ദിസ് ഇസ് മൈനസ് സി. എ മൈനസ് ബിയുടെ മോഡുലസിനെയാണ് നമ്മൾ സിക്ക് പകരം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി ആണ് നമ്മൾ എക്ക് പകരം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ഫോമാ? ഇത് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഫോമാണ്. ഇത്
മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഫോമാണ്. മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ, ലെസ് ദാൻ